জি, স্ক্রিনটা তো দেখতে পাচ্ছেন সবাই, না? জি হ্যালো। স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা শুরু করে দিই, কারণ বোঝার সময় তো বেশি পাবো না। আমরা প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট পড়ছিলাম। তো আমরা লাস্ট ক্লাসে আমরা IS-16 এর জাস্ট হাইলাইটস গুলো দেখছিলাম, আর আমরা কিছু ডেমনস্ট্রেশন করার চেষ্টা করছিলাম। দেখি। আচ্ছা, আজকে হলো 23 তারিখ। লাস্ট যে কোশ্চেনটা আসছে সেখানে কি প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট থেকে কোনো কোশ্চেন আসছে? নভেম্বর ডিসেম্বর 2024, এটাই তো লাস্ট। প্রথমটা, financial institution can provide complete set of information required for assessing the stewardship of management. Explain the presentation and classification of items in the financial statement should be the same. Certain pieces of information. Northern Limited Manufacturing Company sold a property with a carrying amount of 4.5 million. এটা তো আসছে, দেখা যায়। for টাকা 5 million to Southern Finance Limited, এত লিমিটেড কি বলছে, in accordance with the IFRS 15 revenue, এটা তো রেভিনিউ, এটা আলাদা। EcoJet is Bangladesh based airline which is traditionally operated in the low cost sector airline. তাহলে applying IFRS 15, বা 15 থেকে তো ভালো জিনিস আসছে। Safwan Ayan CA was retained by Info Cable Limited to prepare financial statement for April. Accumulated or ledger balance কি চাইছে? ক্যাশ রিসিভ ফ্রম কাস্টমার, এটা মানে ভুল সংশোধন। আচ্ছা, you are working on a reputable CA firm provides assurance and advisory services following at the one of the neighboring multinational trading companies which is set up operation in Bangladesh under the separate legal entity. Key, how LC confirmation charges shall be recognized and provide journal entries if any, how insurance cost against LC, whether the cost of LC confirmation charge and insurance cost shall be recognized under the normal cost or abnormal cost if under abnormal, when a change in liabilities does not affect the valuation of property plant. এই তো পাইছি, গুড। তার মানে এটা প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্টেরই কোশ্চেন। One of the neighboring multinational trading companies wished to set up operation in Bangladesh under the separate legal entity to be formed with the Bangladesh regulatory registration body. Given their business plan, the entity will commencing business operation to open letter of credit. They have reached out to your partner to be appraised with country accounting policies and principles allowed for accounting and reporting for the following unusual cost, which is very much non-existent in the country where headquarter established and operated from. Also, LC commission charges against LC issued from Bangladesh, which is almost 1% of total landed cost. This confirmation charge occurred as LC accepting bank won't accept the LC from Bangladesh unless the same is confirmed with another bank. Insurance cost billed in actual by the LC accepting bank and ultimately to bear any, এখানে বলছে অপারেশনাল গত কথাবার্তা। এরপরে গিয়ে যেটা বলছেন, when a change in liabilities does not affect the valuation of the property plant and equipment, শুধু এটা একটা এক্সট্রা স্পেসিফিক কোশ্চেন আসছে, কি বলছে, আর বাকিগুলো সব অন্য চ্যাপ্টারের সাথে রিলেটেড। প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্টের জন্য শুধুমাত্র 6 মার্কস আসছে এই কোশ্চেনের আন্ডারে। হয় না চেঞ্জ ইন লাইবিলিটিস, যদি লাইবিলিটি চেঞ্জ হয়, ডাজ নট এফেক্ট দ্য ভ্যালুয়েশন অফ প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট ফর অ্যাকাউন্টিং পারপাসেস আন্ডার IFRIC 1, and how does it account for illustrated with journal entries? মানেটা কি এটা? বলছে যে when a change in liabilities, যদি liability change does not affect the valuation of the property plant and equipment for accounting purpose under IFRIC 1, and
হাউ ডাজ ইট অ্যাকাউন্ট ফর ইলাস্ট্রেট উইথ জার্নাল এন্ট্রিজ, এই ঘটনাটা একটা জার্নাল এন্ট্রিজের মাধ্যমে ইলাস্ট্রেটেড করতে বলছে। 5 নম্বর কোশ্চেন ছিল? নাম্বার 4। দেখেন, বলছে where entities account for their property, plant and equipment using the fair value model, a change in the liability does not affect the valuation of the item for accounting purposes. Instead, it alerts the revaluation surplus or deficit on the item, which is the difference between its valuation and what would be its carrying amount under the cost model. The effect of change is treated consistently with the revaluation surplus or deficit. Any cumulative deficit এইটা আমরা দেখব। হ্যাঁ, এই কোশ্চেনটা কি ধরনের আসতেছে সেটা আমরা দেখে নিলাম। এই 4 ডিতে কিভাবে সলিউশন আছে, কিভাবে আমাদের অ্যান্সারটা কোশ্চেনটা আসছে সেটা আমরা দেখব। হ্যাঁ, তো আমাদের যে জিনিসগুলো কভারেজ আমরা দেখছি, IS 16 প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট আমাদের পড়তে হবে। তো সেখানে কি আছে? দ্য রিকগনিশন অফ অ্যাসেট, দ্য ডিটারমিনেশন অফ দেয়ার ক্যারিং অ্যামাউন্টস, দ্য ডেপ্রিসিয়েশন চার্জেস অ্যান্ড ইম্পেয়ারমেন্ট লসেস রিলেটিং টু দ্যাম। These provide the users of financial statement with information about an entity's investment in property, plant and equipment and changes in such investment. IS 16 should be followed when accounting for property, plant and equipment unless otherwise IFRS, ওই যে আমরা এগুলো পড়ছি, ওই দিনও পড়ছি, আন্ডারলাইন প্রিন্সিপল, asset is in present economic resources controlled by the entity as a result of the past events. An economic resource is a right that has the potential to produce economic benefit. এগুলা কিন্তু একটু পড়তে হবে, আন্ডারলাইং প্রিন্সিপলস। এই যে আমি অ্যাসেটকে কি কারণে অ্যাসেট বলছি, হোয়াট আর দ্য প্রিন্সিপলস, 3টা প্রিন্সিপলস আছে, এই কথাগুলো এখানে আছে। তাই দেখো তো 5 নাম্বারের কোশ্চেন আসলে এই 3টা জিনিসই লিখতে হবে। অ্যাসেট কি জিনিস, ইনকাম কি জিনিস, আমরা লাস্ট ক্লাসেও আমরা এগুলো দেখছি। ডেফিনেশনে আমি কিভাবে ডেবিট ক্রেডিট হয় সেই ফর্মুলাগুলোও আমরা আলোচনা করছি। কোথায় ছিল? কন্ট্রোল লেজার, সাব লেজার, ডেপ্রিসিয়েশন কি হবে, হ্যাঁ ওগুলা কোথায় গেল? এই যে বিজনেস এন্টিটি কনসেপ্ট, অ্যাসেট, লাইবিলিটি, এই যে এই ফর্মুলাগুলো আমরা কিন্তু দেখেছি।
যে অ্যাসেট, এক্সপেন্স, লাইবিলিটিস, রেভিনিউ, ওনার্স ইকুইটি বা ইনকাম, রেভিনিউ বা ইনকাম বলে ওরা। এমডি জহির ইনকাম হাসান, আপনি একটু ভিডিওটা অফ করেন। Income is increases in asset or decreases in liabilities that result in increase or equity other than those relating to contributions from holders of equity claims. Expense are decrease in assets or increase in liabilities that result in decrease in এগুলো কিন্তু ওই ইকুয়েশনে আছে, এগুলার ইকুয়েশনে কিন্তু আমরা দিয়েছি, দেখাইছি এই ইকুয়েশন গুলাই ওখানে ডেমনস্ট্রেশন করা হয়েছে। যেমন এ ইকুয়াল টু এল প্লাস উই প্লাস আর মাইনাস ই, তারপরে ডেমনস্ট্রেশন করছেন অ্যাসেট এক্সপেন্স একদিকে, ওনার্স ইকুইটি এবং ইনকাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে রিকগনিশন অফ প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট আমি কখন রিকগনিশন করব। বলছে রিকগনিশন, বলছে ইন দিস কন্টেক্সট রিকগনিশন সিম্পলি মিনস ইনকর্পোরেশন অফ দ্য আইটেম ইন দ্য এন্টিটিস ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। ইন দিস কেস a non-current asset, the recognition of PPE depends on two criteria. Based on it is probable that future economic benefit associated with the item will flow to the entity, the item's cost can be measured reliably. তাহলে রিকগনিশন ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে দুটা ক্রাইটেরিয়া। যখন প্রবাবল হবে, প্রবাবল দ্যাট, তাহলে প্রবাবল মানে কি? প্রবাবল মানে হচ্ছে আমরা একটা জিনিসের তিনটা আউটকাম হয়। একটা আউটকাম হচ্ছে যদি আমরা এটাকে একটা স্টেজ করি তাহলে কি দাঁড়ায়, হ্যাঁ এরকম একটা দাঁড়াবে। তো তো সেই জায়গায় আমরা যদি একটা পার্সেন্টেজ করি, যে ওর 50% যদি হয়, এখানে আমরা বলি না 50-50 চান্স, মানে হচ্ছে পসিবিলিটিস, আর প্রবাবল হবে এইটুকু এরিয়া, যে আমার মোর দেন 50% এই এরিয়াটা, তাহলে প্রবাবল এরিয়া কোনটায়? হ্যালো, হ্যালো, জি, কে? ও আসসালাম স্যার, কই আপনার কন্টেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে।
জি সরি, ফোন আসছিল। যে বলছে ইট ইজ প্রবাবল, ইট ইজ প্রবাবল, তাহলে প্রবাবলটা কখন হবে? যখন হবে এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা হচ্ছে 50%, মোর দেন 50% হলেই ইট ইজ প্রবাবল। প্রবাবল মানেই হলো যখন ইফ ইট ইজ মোর দেন 50%, যে কোনো কিছুই যে যখন প্রবাবল হয় আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স ফর্মুলায় বলি প্রবাবল। আর এই জায়গাটা, এই জায়গাটা হচ্ছে রিমোটনেস। এই যে বিলো 50%, হ্যাঁ বিলো 50%, আমরা বলি তিনটা আর কি। এখানে হলে তো 100% হলে কি হয় বলেন তো? এটা 100% হয়ে গেল, তখন কি হবে কে বলতে পারবেন? তাহলে এই জায়গাটা থেকে এই যে 50% থেকে 100%-এর আগে পর্যন্ত এই জায়গাটা পুরোটাই প্রবাবল। হলো। চলো। উম, পুরো ডেলিট করার সময় ইয়াটা ভুলে গেছি, কিন্তু এটাই তো হওয়ার কথা। ঘোরানো যায়। ইয়েস। ঘুরাইব। না, ভুলে গেছি। যাক, মানে হচ্ছে এইখান থেকে আপনার এই জায়গা থেকে এখানে একটা সেকেন্ড ব্রেকেট যাবে, দিয়ে নিন পারলে। তো 100% মানে হচ্ছে সার্টেন। সার্টেন হলেও হবে, মানে 50%-এর উপরে যা হবে তখনই আপনি এটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন যে আমার প্রবাবল শব্দটার মিনিংটা কি। ইফ ইট ইজ প্রবাবল দ্যাট ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিটস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য আইটেম উইল ফ্লো টু দ্য এন্টিটি। তার রিকগনিশন ক্রাইটেরিয়া দুটা হইতে হবে। প্রপার্টি প্ল্যান্টে নিয়ে গেল। এক নাম্বার বলছে ইফ ইট ইজ প্রবাবল, আরেকটা হচ্ছে যদি আইটেম কস্ট ক্যান বি মেজার্ড রিলায়েবলি। If it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity, then if the item cost can be measured reliably, এই দুটা জিনিস এখানে কন্ডিশন। is তাহলে রিকগনিশনটা আমরা দেখলাম যে কখন আমরা রিকগনিশনটা করব। নোটগুলো পড়ে নিন, আমি এখানে যা বলছি এই কথাগুলো এখানে বলছি।
এই রিকগনিশন ক্রাইটেরিয়াটা আমি the recognition criteria must be applied at any time over the life of the item of PPP when expenditure on its incurred যখনই খরচ হবে তখনই এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এরপরে বলছে সাবসিকুয়েন্ট কস্ট, পরবর্তী খরচগুলো কি হবে? পরবর্তী খরচগুলো হবে repair and maintenance costs should be recognized in PL account as incurred. Replacement parts should be capitalized. ওই দিন লাস্ট ক্লাসে আলোচনা করছিলাম এটা। Replacement parts should be capitalized provided that the original cost of the items they replace is derecognized. বলছে যে give the example of blast furnace which may require কি relining after a specified number of hours of use. This existing lining is derecognized and the new lining is capitalized and depreciated separately from the body of the furnace over its useful life. Another example is parts of an aircraft such as seats, engines, which may require replacement several times over the life of the air. এটার মানেটা বুঝছেন স্যার? রিপ্লেসমেন্ট যদি হয়, এখানে যে দুটো এক্সাম্পল দিছে একটা ব্লাস্ট ফার্নেসের কথা, যে কোনো ফার্নেসের যে লাইনিং থাকে, ব্রেক রিফ্যাক্টরিজ গুলা থাকে, এগুলার একটা নির্দিষ্ট আওয়ার বা নির্দিষ্ট সময় পর পর ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে নিতে হয়। তো সেই যে কস্টটা, প্রথম যে কস্টটা আপনি রিকগনাইজ করছিলেন, সেটাকে যখনই আপনি করতেছেন ক্যারিং ভ্যালুটা যদি থাকে সেটাকে রিকগনাইজ করে নতুন করে আবার ওইটুকু রিকগনাইজ করবেন। তো এগুলো আমি যখন প্র্যাকটিক্যালি অঙ্ক আসবে তখন বুঝবেন, এখন বুঝাইতে গেলে একটু জটিল হয়ে যাবে। এরপরে বলছে separate component, a large or complex asset may be separated into its separate components with separate lives. These components are then depreciated separately over their individual useful life rather than over the useful life of the bigger asset. The component approach is also applied where regular major inspection of an asset are on condition of continuing to use it. The cost of each inspection is treated as a separate item of property, plant and equipment and recognized in profit or loss over the period to the next inspection. If no separate inspection cost was incurred on original acquisition, an allocation of original cost to the inspection may be made by the reference to the estimated cost of the first actual inspection. ফর ইনস্টেন্সেস দেখেন, বলছে a firm operates lorries which have to pass an inspection every 6 months. If a new vehicle is 20,000 including an initial inspection and the cost of an inspection is 3,000, then 70,000 of the cost will be allocated to the actual vehicle and 3,000 to the initial inspection. This 3,000 will be written off over the next 6 months, and the 3,000 paid when the next inspection takes place will be capitalized and written off over the following 6 months. বুঝছেন যে এই যে ইনস্পেকশনটা রেগুলারলি ফ্রিকোয়েন্টলি করতে হবে, ফিটনেস ঠিক আছে কিনা কমপ্লায়েন্সের জন্য, তাহলে এই যে দুই ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স পাওয়া গেল। কোশ্চেন থাকলে বলবেন আপনারা, আমি জাস্ট ধরাই দিচ্ছি যে কি জিনিসগুলো কি বলছে। কি রিলায়েবলি মেজার করতে হবে, তাহলে মেজারমেন্ট অফ প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট পিপিপি অ্যাট রিকগনিশন, ওই যে রিলায়েবল শব্দটা আসছে এই জন্য এটা আসছে। মেজারমেন্ট অফ দ্য মেজারমেন্টটা হবে রিলায়েবলি। আমরা প্রথমে দুইটা কথা বল, দ্য আইটেম কস্ট ক্যান বি মেজার রিলায়েবলি। এখন রিলায়েবলটা কি? এতক্ষণ প্রবাবল দেখলাম, property plant should be measured at cost at recognition, বলছে মেজারমেন্ট করতে হবে রিলায়েবলি। বলছে প্রপার্টি প্ল্যান্ট শুড বি মেজার্ড এট কস্ট অ্যাট রিকগনিশন, যখন আপনি রিকগনিশন করতেছেন প্রথমে কস্ট রিকগনিশন করবেন। এলিমেন্টস অফ কস্ট ইনক্লুড পারচেজ প্রাইস, ডাইরেক্টলি অ্যাট্রিবিউটেবল কস্ট, estimate of dismantling and site restoration cost. Cost is measured as purchase price plus directly attributable cost or fair value of property if property plant items are exchanged. যদি এক্সচেঞ্জ করেন তাহলে ফেয়ার ভ্যালু নিতে হবে। দেখা গেল আপনি পুরানটা দিয়েছেন নতুনটা নিয়েছেন, তাহলে ফেয়ার ভ্যালু কনসিডার করবেন। হচ্ছে মেজারমেন্ট এট রিকগনিশন, an item PPP qualifying for recognition is initially measured at cost. এটা হইল মেইন।
ইনিশিয়ালি মেজার করবেন কস্ট। কস্টের ডেফিনিশন কি? This is the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction. দেখা গেল আপনি একটা বিল্ডিং বানাবেন, 50 কোটি টাকা দাম। এখন যে যার কাছ থেকে বিল্ডিংটা কিনবেন সে হয়তোবা কনসিডারেশন হিসাবে টাকা নাই আপনার, আপনি শেয়ার দিতেছেন, তাহলে আপনাকে শেয়ারের ফেয়ার ভ্যালু করতে হবে। বা বলছেন যে আপনাকে একটা একটা ডেট বা বন্ডের একটা ইয়া দিব, আমি সার্টিফিকেট দিব, যেটা 2 বছর পরে আপনি ক্যাশ করতে পারবেন। তাইলে ওখানে কি আছে, একটা ডিসকাউন্ট মেথড আছে। Element of cost of property, plant and equipment. The cost of property, plant comprises purchase price. Purchase price including all non-recoverable duties and taxes, but net of trade discount. এগুলা কিন্তু পড়তে হবে আপনাদের। Cost directly attributable to the bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Initial estimate of dismantling and site restoration cost. Initial estimation of dismantling and site restoration cost মানে কি? কেউ বলতে পারবেন? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। স্যার অ্যাসেটটা স্থাপন করার জন্য, যে জায়গায় অ্যাসেটটাকে স্থাপন করা হবে ওই জায়গাটাকে তৈরি করার জন্য যে খরচটা হয় সেটাকে স্যার বলা হয় ট্রিটমেন্ট। না পারলে যে আমি দেখাই দিচ্ছি যে আমার কাউকে যে কি মানে আজকাল পড়াশোনাটা অনেক ইজি হয়ে গেছে না। এই দেখেন কতগুলো নিয়ে আসছে। দ্য ইনিশিয়াল এস্টিমেট অফ ডিসমেন্টলিং এন্ড সাইট রেস্টোরেশন কস্ট রেফার্স টু দ্য এস্টিমেটেড কস্ট। কত কিছু নিয়ে আসবে বলছেন। Estimate cost for associated with the dismantling, removing, restoring a site to its original condition or a condition specified in the contract or regulation after an asset has been decommissioned or no longer in use. These costs are often associated with long-lived assets such as machinery, plant, and equipment. Key concept: dismantling costs. These are the costs incurred to physically remove an asset or structure from the site at the end of its useful life. এই কথাটা বুঝতে পারছেন? জি স্যার। কি বলেন? ইউজফুল লাইফ শেষ হওয়ার পর ওই অ্যাসেটটা সরাইতে বা মানে ভাঙাচুরা করতে স্যার যে খরচটা হয়। সেই খরচটা আপনি এখনই অ্যাসেটের ভিতর ধরে নেবেন, এই কথাটাই তো বলছে। জি স্যার, এস্টিমেট করতে বলছেন। The initial estimate of dismantling and site restoration cost মানে আগের জায়গায় ফিরাই নিতে জায়গাটাকে। তাহলে কস্টের ভিতরে ভবিষ্যতে খরচ করবেন সেটাও কিন্তু আসতেছে। The elements of cost of property, plant and equipment, এই খরচটা তো আপনি এখন করবেন না, করবেন তো 20 বছর পরে। ইউজফুল লাইফ যদি 20 বছর ধরেন, তাহলে সেটাও directly attributable cost include employee benefit arising directly from construction acquisition of the item, site preparation, delivery, installation, assembling cost, cost of testing whether the asset is functioning as expected, and professional fees. Example: legal cost, architecture fees, এগুলা। But note that certain costs associated with the item cannot be included in its cost. Some costs are excluded because they are not directly attributable to the item. Example include the cost of opening new facility, cost of introducing new product, cost of conducting business in a new location or with a new class of customer, administration and general overhead cost. Capitalization ceases when the item is capable of operating in the manner intended. Costs incurred after this date have to be excluded. Example include
cost incurred when the item is not yet in use or operated at less than full capacity. Operating losses while demand for the output build-ups, example new hotel, reorganization cost, এগুলা আসবে না। এখানে কিছু নোট দেওয়া আছে। বলছে cost of testing would include, for example, flight testing a new aircraft and testing for the satisfactory operation of a new plant. Items may be produced in the process of bringing PPE to location and condition necessary for it to be capable of operating as expected. Any proceeds raised on the sale of such items are presented in the profit or loss in the period they are earned. Any cost associated with the producing those items are also presented in profit and loss and measured at accordance with IS2 inventory. বলছে আপনি মেশিন বসায় কিছু টেস্ট আইটেম করলেন, সেই টেস্ট আইটেমটাও খরচটাও কোথায় যাবে? ওখানে ওইগুলা বিক্রি করলো, সেগুলো রেভিনিউ পিএল এ যাবে, খরচও পিএল এ যাবে। Where activities are undertaken that are incidental to the development of PPP item, revenue expenses are recognized in profit and loss, not taken into account in the arriving in the cost of them. Whereas a result of the acquisition of an item, PPE in an obligation arises to dismantle it and end of the useful life and to restore its size, then the present value of that obligation must be provided for a liability at the same time as the asset is recognized as a provision for decomposition cost of nuclear power plant. কখন আসবে? সব ক্ষেত্রে কি আসবে? এইখানে এটা পড়ে দেখেন, এই নোটটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, খালি অ্যাপ্লিকেশনটা বুঝতে হবে, তো ফর্মুলা। এই যে আমরা একটু আগে দেখলাম না কস্ট রিস্টোরেশনের জিনিসটা, এটা জিনিসটা কি ছিল? এস্টিমেশন। এই যে ডিসমেন্টলিং কস্ট, সাইট রিস্টোরেশন কস্ট, এগুলো জেনারেলি কখন আসবে? এটারও সব অ্যাসেটের ক্ষেত্রে নিতে পারবেন না। তো প্রভিশন খেয়াল করছেন? এটা স্পেশাল টাইপের অ্যাসেট আছে যেগুলা আপনার একটা কন্ট্রাকচুয়াল অব্লিগেশন থাকে। যেমন ধরেন আপনাকে 10-20 বছরের জন্য বা 50 বছরের জন্য নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট করতে হবে। এই যে আমাদের যে ইয়েরা করছে রাশিয়ানরা ঈশ্বর দিতে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, পারমাণবিক, রাইট। এগুলা তো সেন্সিটিভ আইটেম। এখানে যে রিফ্যাক্টরিজ ইউজ করা হবে, সরি এই রিঅ্যাক্টর ইউজ করা হবে পারমাণবিক, তো সেগুলা কি করবে? সেগুলা মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়াবে। যার কারণে এগুলা যেভাবে আনছেন আবার সেভাবে এগুলা ফেরত নিয়ে যেতে হবে। এখানে এখানে দেখে নিয়েন, এই যে হোয়াটসঅ্যাপে আমি যে এগুলো আসছে এগুলো একটু দেখে নিন, কারণ আপনাদের তো কোশ্চেন একটু অ্যাডভান্স লেভেলই আসবে, এরকম না যে সহজ একটা কোশ্চেন দিয়ে দিবে। কোশ্চেন যেটা আসছে সেটা কিন্তু বেশ কঠিন ছিল। The initial estimate of dismantling a citation cost reflect the future cost as a company will incur at the end of the asset life. These costs are capitalized as part of the asset cost and recognized over time as liability. This ensures the company accurately reflects its future obligation in its financial statements and does not understate its potential cost. এই যে ঘটনাটা, এগুলো এই জন্যই বললাম সব জায়গায় হবে না। ধরেন স্পেসিফিক পাওয়ার প্ল্যান্ট করতে হইলে লাগে, আবার কিছু কিছু জায়গায় দেখবেন হ্যাঁ, ধরেন আপনার ইয়ে করে স্পেশাল টাইপের কন্ডিশন থাকে যে ভাই আপনি এটা বসাবেন, এই মেশিনগুলা বসায় কাজ শেষ করে আবার এই জায়গাটাকে আগের মতো করে রেখে যাবেন। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাজ সেম এজ যেরকম বুঝাই দিচ্ছি সেরকম বুঝাই দিবেন। তো ওই জায়গাটাকে আবার ডিসমেন্টলিং করতে যেহেতু অব্লিগেশন আছে, সো এই অব্লিগেশন মানে কি? প্রেজেন্ট অব্লিগেশনটা কি? পাস্ট অব্লিগেশন, তাই না? আপনি তো এগ্রিমেন্টে এন্টার করছেন, এখন কাজটা করতে গেলে ফিউচার পেমেন্ট হবে, বাট পাস্ট অব্লিগেশন আইএস 37 এর কন্ডিশন ফুলফিল করে। এই যে ডিসমেন্টলিং এক্সপেন্স, ডিসমেন্টলিং প্রভিশন দেখছেন, ইচ ইয়ার accrual cost over the time. Each year the company accrues the dismantling cost over the useful life of the machinery. Let's say the machinery has a 5-year useful life, তাহলে ডিসমেন্টলিং এক্সপেন্স, ডিসমেন্টলিং প্রভিশন রাখবেন আপনি। when dismantling cost are incurred after 5 years, তখন আপনার এইভাবে ক্যাশ টু অ্যাকাউন্টস পেবলে বের হয়ে যাবে। এই যে
ডিসপেন্ডিং প্রভিশন থেকে অ্যাকাউন্টস পেবলে নিয়ে যাবেন, দেন পেমেন্ট দিবেন। তো এটা নোট দেওয়ার মানে হলো সব সময় আসবে না, কিন্তু বিশেষ ক্যারেক্টারের ক্ষেত্রে আসবে। ইন দ্য কেস অফ সেলফ কনস্ট্রাক্টেড অ্যাসেট, ইন্টারনাল প্রফিটস অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল কস্ট, example those relating to design error, wasted resources or industrial disputes are excluded from cost। খেয়াল করছেন? বলছে যদি আপনি নিজে বানান সেক্ষেত্রে প্রফিট তো আসবেই না, আবার অ্যাবনর্মাল কস্টগুলোকেও বাদ দিবেন। যেমন কিছু রিসোর্স ওয়েস্টেজ হবে, সেটা আপনি আনতে পারবেন না। ডিজাইনে যদি ভুল হয় সেগুলো ধরতে পারবেন না। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট যদি থাকে কারোর সাথে, সেটাও আপনি কস্ট হিসাবে ইনভলভ করবেন না। অ্যান্ড ইন্টারেস্ট কস্ট ইনকার ডিউরিং দ্য কোর্স অফ কনস্ট্রাকশন আর ক্যাপিটালাইজড আন্ডার 23 অনুযায়ী। বরোইং কস্ট অনুযায়ী যেটা আসবে সেটাই শুধু ক্যাপিটালাইজেশন হবে। একটা মেজারমেন্ট কস্টে দেখেন একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, বিজনেস ইনকার দ্য ফলোইং কস্ট ইন রিলেশন টু দ্য কনস্ট্রাকশন অফ এ নিউ ফ্যাসিলিটি অ্যান্ড দ্য ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য মার্কেট হাউস। সাইট প্রিপারেশনে গেছে কত? 4 লাখ টাকা। নেট ইনকাম হোয়াইল সাইট ইউজড এজ এ কার পার্ক বিফোর কনস্ট্রাকশন কমেন্সিং মাইনাস 50,000। ম্যাটেরিয়াল ইউজড ইনক্লুসিভ অফ এত মিলিয়ন রিকভারেবল ব্যাড 20 লাখ। Labor cost inclusive of এত মিলিয়ন incurred when a labor dispute mean that no construction was carried। তাহলে টেস্টিং অফ ফ্যাসিলিটি প্রোগ্রেস, সেল অফ বাই প্রোডাক্টস প্রডিউস as part of testing process, consultancy fees or installation and assembly fees, professional fees, opening of facility, ওভারহেডস ইনকার্ড মানে উদ্বোধনী খরচ আর কি, এটা ওপেনিং অফ ফ্যাসিলিটি। ওভারহেড ইনকার্ড কনস্ট্রাকশন, জেনারেল, রিলোকেশন অফ স্টাফ টু নিউ ফ্যাসিলিটি। এইবার বলছে দ্য ফলোইং এস্টিমেটস হ্যাভ বিন মেড। কি কি এস্টিমেট করছেন? The cost of having to dismantle the facility at the Indo-Pacific School discounted to present value, এটাকে প্রেজেন্ট ভ্যালু করতে হবে কিন্তু 7,50,000। The facility has passed an initial safety inspection, the cost of which is subsumed within other costs. The next inspection is due in 3 years, and thereafter every 3 years the cost of each future inspection is estimated taka 150,000, while the overall life of the facility is 20 years। 40% of the cost other than those of safety inspection relate to items that will need replacing it in 8 years। দেখছেন মেজর ওভারহোলিং আছে, 8 বছর পর পর এগুলো 40% আবার নতুন করে ইনভেস্ট হবে। Identify the total cost of the facility in accordance with IS 16 and allocate it over the facility components, fill in the form of below। দেখছেন? অ্যান্সার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দিস চ্যাপ্টার। আপনারা পারবেন না করতে, আমরা এগুলো করতে গেলে তো অনেক সময় চলে যাবে। নিয়ম হচ্ছে করা বা বসে বসে চেক করা, পারতেছেন কিনা, বুঝতেছেন কিনা। যেটা না বুঝবেন সেখানে এসে আমাকে বলবেন, স্যার আমি না এটা বুঝি নাই, তখন আমরা ওইটাকে ফোকাস দিব। আমি যদি এটাকে এইভাবে আপনাদের 1-2 ক্লাসের মতো প্রত্যেকটা করাতে যাই তাহলে তো আমার আর ক্লাস নেওয়া হবে না। Measurement of cost. Cost is measured at the cash price at the time of recognition of the value. Other consideration provided, the cash price is discounted if payment is deferred beyond normal credit terms। So যে বললাম যদি নরমাল পেমেন্টে 2 বছর 3 বছরের পরে দিব টাকা, তাহলে তো আপনাকে ডিসকাউন্ট করতে হবে। Where there is an exchange of items of PPP, যদি আপনি কি পুরানটা দিয়ে নতুনটা নেন, এরকম হয় যে আমার পুরান গাড়িটা দিয়ে আমি নতুন একটা গাড়ি পেলাম, তো সেই ক্ষেত্রে ফেয়ার প্রাইস, there is no cash price। Cost should be measured at fair value। Exception to this where the exchange transaction less commercial substance। For example, where the risk timing and amount of the cash flows of the asset receipt differs from the risk timing and amount of the cash flows of the asset transfer, the fair value of neither asset exchange can be measured reliably। করতে পারতেছেন না, জানেনই না। ইন দিস কেস দ্য অ্যাসেট ইজ মেজার্ড এট দ্য ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ দ্য অ্যাসেট গিভেন আপ। যদি ফেয়ার ভ্যালু নাই পাওয়া যায় তাহলে ক্যারিং অ্যামাউন্টই ধরে নেবেন। দেখছেন অপশন কিন্তু দেওয়া আছে, বলছে মরা কিছুই খেতে পারবেন না, কিন্তু মরা খাইতে পারবেন, হালালও আছে আপনার জন্য, যখন জীবন বাঁচবে না ওইটা না খেয়ে। তুমি কি আমাকে ক্লাস করতে দিবে? হুম হুম
Hello. Like a diamond in the sky. ধরো এখন আমরা দেখব যে বরোইং কস্টটা কিভাবে আমরা ক্যাপিটালাইজ করব। দেখেন বলছে আন্ডার আইএস 23 borrowing cost, certain borrowing cost from part of the cost of a qualifying asset. Only the borrowing cost directly attributable to the acquisition, construction, production of the asset should be capitalized. If the funds used for the acquisition, etc., are the general funds of the business, a weighted average borrowing cost should be calculated. I standard 3 lays down the requirement for the commencement of the cessation of the capitalization of borrowing cost. একটু ধারণা দিব। If an entity constructs a substantial asset either for use itself or for resale, it is likely that the additional funds in the form of loan capital will be required in order to finance the construction. The finance cost of these additional funds is the cost of the construction of the asset in the same way that materials and labor are cost of the construction of the asset. The question is therefore whether this finance cost incurred should be recognized as an expense in the profit or loss or recognized as part of the cost of the asset carried in the statement of financial position. Questionটা কি, where borrowings have been acquired specifically to finance the construction of a qualifying asset, a direct cost is incurred that would have been avoided had the construction not taken place. It therefore seems reasonable that the finance cost associated with such borrowing should form part of the cost of the asset, as are other costs incurred in the construction process. IFRS standards require this treatment for all directly attributable borrowing costs. Directly attributable borrowing costs should therefore be recognized as part of the cost of the asset and not treated as an expense in the profit or loss. আপনি directly attributable হলে capitalize করতে পারবেন। Core principle, the borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, or production of a qualifying asset form part of the cost of the asset. Other borrowing costs are recognized as an expense. এটাই হলো মেইন কোর প্রিন্সিপাল। এগুলো দিয়েই কিন্তু কোশ্চেন মার্কেট আসবে, ধরতে হবে।
যদি বইটা না পড়েন তাহলে বুঝবেন না। Qualifying asset as an asset that necessarily takes a substantial period of time to ready for its intended use or sale. That could cover property, plant and equipment, investment properties under construction, inventories such as construction of airplane for sale, intangible asset. An entity is not required to apply IS 23 to borrowing cost directly attributed to the acquisition, construction, or development assets which on initial recognition are measured at fair value, or inventories that are manufactured or produced in large quantities on a repetitive basis, even if they take a substantial period of time to get ready for use or sale. নোট দিছে খেয়াল করছেন? এটা কিন্তু ফলো করতে হবে, এটা প্র্যাকটিস, নোট মানে প্র্যাকটিস। কি বলছে? An entity is not required to apply IS 23 borrowing cost directly attributable to the acquisition, construction, or development of asset which on initial recognition measured at fair value. যদি আপনি ফেয়ার ভ্যালুতে করেন, যেমন ওই যে ইন এক্সচেঞ্জ অফ দ্য প্রপার্টি করছেন, তখন বলছে ফেয়ার ভ্যালুতে করতে, তাহলে ফেয়ার ভ্যালু যদি করে থাকেন সেক্ষেত্রে আর ইন্টারেস্ট কস্ট আলাদা যোগ করতে পারবেন না, এই কথাটাই বলা হয়েছে এখানে। If the funds are not all required immediately and some are invested, the borrowing cost capitalized should be reduced by the investment income received from the excess fund. এখানে দেওয়া আছে এক্সাম্পলগুলো। যদি আপনি বেশি ফান্ড নিছেন সেখানে অন্য জায়গায় ইনভেস্ট করছেন, ওয়েটেড এভারেজ কস্ট কিভাবে করতে হবে। Commencement of capitalization. Capitalization should be commenced when the entity first meets all three of the following conditions. It incurs expenditure for the asset, it incurs borrowing costs, it undertakes activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale. Activities necessary to prepare the asset of use of sale include construction, drawing up plans, obtaining planning permissions, obtaining permission from utility. Simple. কবে থেকে ক্যাপিটালাইজেশন শুরু হবে আর কি, কখন বন্ধ করবেন, স্টপ করতে হবে, আর নেওয়া যাবে না। The entity shall cease capitalizing borrowing cost when substantially all the activities necessary to get the asset ready for its intended use or sale are complete. Minor activities such as decoration, building to a purchase specification do not form part of the substantial activities. So capitalization should cease before this work is started. মানে আর borrowing cost নেওয়া যাবে না, ওই পিরিয়ড ওই জায়গায় গিয়ে থেমে যেতে হবে। বলছে যে ইনিশিয়াল রিকগনিশনের পরে কিভাবে মেজারমেন্ট করবেন। মেজারমেন্ট অফ পিপি আফটার ইনিশিয়াল রিকগনিশন, টু মেথড। এটাই কিন্তু কোশ্চেন আসছিল, কস্ট মডেল, ফেয়ার রিভ্যালুয়েশন মডেল। Two models, that is IS 16 set out two models without expressing a preference for either. Preference না দরকার নাই। The cost model, an item of PP is the two model. যেগুলো যেগুলো আমি হাইলাইট করতেছি ওখানে কপি করে রাখতেছি, এগুলো একটু নোটস রাখবেন আর কি আপনারা। কস্ট মডেল অ্যান্ড আইটেম, আমরা যেটা ক্যারিড এট কস্ট, ইনিশিয়াল কস্ট প্লাস সাবসিকুয়েন্ট এক্সপেন্ডিচার লেস অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড ইম্পেয়ারমেন্ট লস, মডেলের বেস ফান্ডামেন্টাল। Revaluation model, an item of PP is carried at the revaluation amount being fair value less subsequent accumulated depreciation and impairment losses. Choice of model is an accounting policy choice which must be applied across an entire class of property, plant and equipment. প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য আপনি আলাদা আলাদা মডেল চয়েস করতে পারবেন।
Fair value is determined in accordance with IFRS 13 fair value measurement and is the price that would be received to sell an asset and an orderly transaction between the market participant and the measurement date. Various techniques may be used to determine fair value. However, in the financial accounting and reporting examination where relevant will be given to you. Question দেওয়া থাকবে relevant data গুলা। Frequency of valuation. বলছে রিভ্যালুয়েশন মডেল যদি ইউজ করেন তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি অফ ভ্যালুয়েশন কি হবে? রিভ্যালুয়েশন শুড বি মেড উইথ সাফিসিয়েন্ট রেগুলারিটি। সাফিসিয়েন্ট রেগুলারিটি মানে কি? এই শব্দটা তো বুঝতে হবে। এই যে আমি যেভাবে পড়তেছি বাসায় কিন্তু এভাবে পড়ার চেষ্টা করতে হবে, নাহলে কিন্তু ঢুকতে পারবেন না। মাস্টার তো আপনার কাছে আছেই, ও সব খুঁজে নিয়ে আসবে, কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না, সময় নষ্ট হবে না, আনতে থাকুক, যে নিয়ে আসছে পরে নিয়ে। এখানে কি বলছে এটা দেখেছি, সাফিসিয়েন্ট রেগুলারিটি টু এনশিওর দ্যাট দ্য ক্যারিং অ্যামাউন্ট ডাজ নট ডিফার ম্যাটেরিয়ালি from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period. দেখেন আমরা কখন করব সেটা বলছে সাফিসিয়েন্ট রেগুলারিটির মধ্যে করতে হবে। So the frequency of the valuation depends on the volatility of the fair values of individual item of PPP. Depends করবে volatility, আপনার কাছে কি ধরনের প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট আছে তার উপরে। সেটা এভরি 6 মাসও হতে পারে, 1 বছর পরে হতে পারে। এমন একটা মেশিন আছে মনে করেন যে যেটা আপনার হাইলি সেন্সিটিভ জিনিস দিয়ে বানানো হয়, লাইকলি ধরেন গোল্ড লাগে, প্রচুর পরিমাণে গোল্ডের ব্যবহার আছে এটার মধ্যে। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে ভ্যালু অনেক আপ ডাউন করবে। প্রিসাস মেটাল আছে, টাইটানিয়াম ইউজ করা হয়, আপনারা জানেন কিনা অনেক হাই ভ্যালু মেশিন আছে যেগুলাতে টাইটানিয়ামের ফ্রেম ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, তো এই মেশিনগুলোর দাম কিন্তু সবসময় উঠানামা করে, এইগুলা হাইলি সেন্সিটিভ, যদিও আমাদের দেশে এগুলো পাবেন না। ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ভ্যালুয়েশন তখন হয়তোবা ইয়ারলি হতে পারে। দ্য ম্যাক্সিমাম ইন্টারভাল, এখানে বলছে দ্য ম্যাক্সিমাম, এইটা ম্যাক্সিমাম 5 ইয়ার্স, 5 বছরের মধ্যে একবার আপনাকে রিভ্যালুয়েশন করতে হবে। বাট লঙ্গার কুড বি জাস্টিফাইড ইফ মুভমেন্টস আর ভেরি স্মল এন্ড স্লো। আপনি 5 বছর ম্যাক্সিমাম, 5 বছর ইন্টারভ্যালের বেশিও দিতে পারেন, কারণ এটা তো রিভ্যালুয়েশন করা একটা কষ্টের ব্যাপার আছে। তো এটা আপনি 5 বছরের বেশিও নিতে পারবেন যদি জাস্টিফিকেশন থাকে, বাট 5 বছরের কম হলে ভালো। দ্য রিকোয়ারমেন্ট ফর পিরিয়ডিক রিভ্যালুয়েশন ইজ ডিজাইনড টু প্রিভেন্ট কোম্পানিজ ফ্রম রিভ্যালুইং অ্যাসেট সিলেক্টিভলি। এইবার যাই গুগলের এআই কি বলে দেখি, চ্যাট জিপিটি। The term sufficient regularity is often used in the context of accounting, auditing, and financial reporting. It refers to the frequency and consistency with which certain actions or processes are carried out to meet specific requirements or standards. This exact meaning of sufficient regularity can depend on the context in which it is used, but in generally implies that activities, transactions, or procedures are consistently and in an ongoing manner as a necessary. Here are few examples for how sufficient regularity can apply in various fields. যেমন in accounting or auditing এর ক্ষেত্রে sufficient regularity transaction for transaction to be recognized and recorded properly, the must occur with sufficient regularity to ensure accuracy and completeness of financial reporting. Audit procedure in financial reporting এ অনেকগুলো জায়গায় সে এই ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয়, sufficient regularity, মানে ইনকনসিস্টেন্সি থাকতে হবে। এবার আসেন ক্লাস অফ অ্যাসেট। এই হচ্ছে ক্লাস অফ অ্যাসেট। হ্যাঁ, বলছে ক্লাস অফ প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট এ গ্রুপিং অফ অ্যাসেট অফ সিমিলার নেচার এন্ড ইউজ ইন অ্যান এন্টিটিজ অপারেশন হোয়ার অ্যান আইটেম অফ পিপিপি ইজ রিভ্যালুড, all other asset in the same class should also be revalued. Again, the design to stop companies being selective about which item to revalue and avoid financial statement including a mixture of cost and values for like item. 16 provides example of separate classes including the following: land building, machinery, ships, aircraft, motor vehicle, furniture, pictures, office equipment, bearer plant. এরপরে চলে গেছে ডেপ্রিসিয়েশন।
এই পর্যন্ত বলেন, ডেপ্রিসিয়েশনে যাওয়ার আগে কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলতে পারেন, স্যার এটা আমি বুঝি নাই। আপনাদের এই ব্রেন স্টর্মিং এর জন্য কিন্তু আমার অনেক সময় যাচ্ছে। আমরা যখন কোশ্চেন সলিউশন বা অ্যাডভান্স লেভেলে যাব, এগুলো ছাড়া তো আপনি করতে পারবেন না, মিনিমাম নলেজ তো দরকার হবে। Depreciation is a means of allocating the depreciable amount of a non-current asset. আচ্ছা, আমাদের অ্যাকাউন্টিং এর বেসিসটা কি? আমরা কি করি? আরেকটা হচ্ছে বেসিস। এই দুইটা বেসিস, তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন কোন বেসিস এখানে? অ্যাক্রুয়াল অর ক্যাশ, কোনটা হবে? accrual basis, sir. গুড। কারণ ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে সিস্টেমেটিক অ্যালোকেশন অফ দি কস্ট, যার কারণে অ্যাক্রুয়াল বেসিস। হ্যাঁ, মানে অ্যাক্রুয়াল মানে তো বাকি, এটা না, কিন্তু বুঝতে হবে। অ্যাক্রুয়াল মিন্স অ্যালোকেশন সিস্টেমে, ক্যাশ মিন্স আমি মানে সিঙ্গেল ফেস যখন করলাম তখন কাটটা, অ্যালোকেশনের কোনো সুযোগ নাই। যেমন ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট, আর আমরা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট করি। আমি প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট করতেছি কোন বেসিসে? অ্যাক্রুয়াল বেসিসে। আর আমি যখন ক্যাশ ফ্লো করছি তখন কোন বেসিসে ট্রান্সফরমেশন করছি? Cash basis, sir. ক্যাশ বেসিসে। এই জন্য অনেক আমরা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট করি, আবার ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট করি। কেন? অনেকে কোশ্চেন করে, ভাই আমি যে প্রফিটটা করলাম তাহলে আমার প্রফিটটা গেল কই? কই, আমার তো টাকা নাই। দেখবেন যে উনি যখন এই কথাটা বলবেন তখন দেখবেন আসলেই তার টাকা নাই, অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো নেগেটিভ হয়ে আছে। প্রফিট হয়েছে কিন্তু অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো নেগেটিভ, Negative. তার মানে তার টাকা থাকবে না, সে ডিস্ট্রেসেই থাকবে। বলে ভাই আমার তো 50 কোটি টাকা লাভ হয়েছে, তাহলে আমার এত সমস্যা কেন? টাকা থাকে না কেন? কারণ ওই যে তার Accrual basis, sir. নেগেটিভ, ক্যাশ বেসিসে করলে নেগেটিভ হয়ে যায়। এইটাই ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট represents the কি অ্যাকাউন্টিং ট্রান্সফরমেশন ফ্রম অ্যাক্রুয়াল বেসিস টু ক্যাশ বেসিস। আমি যে প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট করছি অ্যাক্রুয়াল বেসিসে, আর ক্যাশ বেসিসে করলে কি লাভ লস হইতো সেটা আমি বের। Depreciation is a means of allocating the depreciable amount of a non-current asset to profit or loss over the useful life of the asset. It is an application of the accruals বা matching principle. Each significant part of an item of PP must depreciated separately. যদি significant part, যেমন একটা অ্যাসেটের হেড থাকে যে বলে যে এটা চেঞ্জ করতে হবে, আবার বেস থাকে, বডি থাকে, নানা ধরনের পার্টে পার্টে থাকে। যদি সেগুলো থাকে এরকম ভ্যালুটা বড় হতে হবে, তাহলে আমরা আলাদা আলাদা করবো। যে এয়ারক্রাফটের ইঞ্জিন চেঞ্জ করতে হয়, গিয়ার বক্স চেঞ্জ করতে হয়, লাইক দ্যাট। ল্যান্ড শুড বি অ্যাকাউন্টেড ফর সেপারেটলি ফ্রম বিল্ডিং। ল্যান্ড এবং বিল্ডিং একসাথে হবে না, আলাদা আলাদা হবে। ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন, ল্যান্ড বিল্ডিং একসাথে হবে না। এটা ক্লাসিফিকেশনগত প্রবলেম, এটা একটা বড় ইস্যু। কারণ ল্যান্ড তো ডেপ্রিসিয়েবল আইটেম না, বিল্ডিং তো ডেপ্রিসিয়েবল আইটেম, যার কারণে residual value and useful life must be reviewed annually. Any change must be treated as a change in accounting estimate. এই কথাগুলো কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা। আমরা কিন্তু বাস্তবে এগুলো করতে চাই না, কারণ ম্যানেজমেন্টও চায় না এগুলা করতে। আমরা অডিটররা কিন্তু এগুলা চাইলে রিপোর্ট ম্যাটার্স করতে পারি। একটা হচ্ছে ম্যাটার্স এমফাসিস ম্যাটার্স, ম্যাটার্স অফ এমফাসিস প্যারাগ্রাফ, একটা হচ্ছে আদার ম্যাটার্স। এগুলো কিন্তু আদার ম্যাটার্স করতে পারি, নট এ এমফাসিস ম্যাটার না। এমফাসিস ম্যাটার অ্যান্ড আদার ম্যাটার, কিন্তু আদার ম্যাটারটা কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট এমফাসিস ম্যাটার আছে। দেয়ার আর এ নাম্বার অফ ডিফারেন্ট মেথড অফ ডেপ্রিসিয়েশন। দেখেন, স্টেট লাইন মেথড, ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথড, রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথড বলা হয়, ইউনিটস অফ প্রোডাকশন মেথড। ওই যে আপনারা যেদিন বললেন
অবজেক্টিভ অফ ডেপ্রিসিয়েশন অবজেক্টিভ কি? অ্যাক্রুয়াল কস্ট, একটাই অবজেক্টিভ। Depreciation is an application of the accrual concept. Its objective is to charge to profit or loss the cost of using PP in each period, so that at the end of its useful life, the whole of the net cost has been written off. খরচ তো আমার আগেই হয়ে গেছে, টাকা তো আগেই দিয়ে দিয়েছি, বা টাকা দেই বা না দেই লাইবিলিটি থাকতেও পারে, টাকা দেওয়ার সাথে না লাইবিলিটি আমি 50 বছরে দিব, তাতে কি? Depreciation does not relate to the value of an asset, it is a cost allocation. দেখেন, এগুলো কিন্তু ইন্টারভিউ লেভেলের কোশ্চেন। Not a measure of value changes. An increase in the current value of an asset does not itself justify not depreciating that asset. The means of recognizing an increase in value of an asset is to revalue the asset, which is a separate issue from the depreciation. আপনার অ্যাসেটের ভ্যালু বাড়লে যে ডেপ্রিসিয়েশন করতে হবে না, ডেপ্রিসিয়েশন এই জন্য অ্যাসেটের সাথে রিলেশন নাই। Depreciation is an expense. It is the application of accrual basis of accounting. এটাই। আমার অ্যাসেট আছে 1 টাকা ডেপ্রিসিয়েশন না হইতে পারে, কারণ কস্ট আর অ্যালোকেশন দেওয়ার মতো কিছু নাই, পুরোটাই রিভ্যালুয়েশন থেকে আসছে। তাহলে আপনি রিভ্যালুয়েশন করবেন কিভাবে? কোশ্চেন করার আগে বুঝে নিতে হবে। আমরা হুট করে যাই অডিট করতে, ভাই দেখেন এখানে বিল্ডিং আছে 5 কোটি টাকার, 1 টাকা ডেপ্রিসিয়েশন ধরে নাই, তো কি হয়েছে? উনি তো রিভ্যালুয়েশন করে পাইছেন পুরোটাই, কস্ট তো না। উনি 15 বছর আগে বিল্ডিং কিনছে, সেই বিল্ডিং ডেপ্রিসিয়েশন হয়ে গেছে, বা 20 বছর আগে কিনছে, 5% ডেপ্রিসিয়েশন দিয়ে শেষ। কিন্তু যখন এসে এটা রিভ্যালুয়েশন করলো, তখন আবার 5 কোটি টাকা এটার ভ্যালু পাইলো মার্কেটে, যে এটা আবার বেচলে 5 কোটি টাকা পাওয়া যাবে। তাইলে সে কি করলো? বিল্ডিং রে আবার ডেবিট করলো, রিভ্যালুয়েশন ক্রেডিট করলো না, তো সে ফলো করলো রিভ্যালুয়েশন মডেল। তাহলে সেখানে তো কস্ট অ্যালোকেশন নাই, তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন কেন হবে? যদি অ্যাডভান্স লেভেলের কোশ্চেন, এগুলো দিলেই তো আপনারা পারবেন না। আপনারা দিয়ে দিল যে বিল্ডিং, আপনারা একটা কোশ্চেনে দিয়ে দিল যে আন্ডার প্রপার্টি প্ল্যানিং ইকুইপমেন্টের আন্ডারে বললো যে ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন, ABC লিমিটেড বললো পাঁচ কোটি টাকা, আর এখানে বললো লাইবিলিটিতে বললো লিমিটেশন সারপ্লাস দিয়ে দিল। Daddy, what the hell game? I'm working, Papa. দেখা গেল দ্য এন্টায়ার ভ্যালু কনসিস্ট অনলি এ সিঙ্গেল বিল্ডিং, যেটা নোটের মধ্যে বলে দিবে পরীক্ষার খাতায়।
তখন প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট আর রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস থাকলো, তখন বোঝা গেল এখানেও বলে দিল রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস অন বিল্ডিং। এবার দেখা গেল অবজারভেশন, এই সমস্ত কোশ্চেন কিন্তু অডিটেও আসতে পারে, অ্যাকাউন্টিংও আসতে পারে, কেস স্টাডিতেও আসতে পারে। এটাই বললো। এরপরে বললো ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইজ ইট এ ভায়োলেশন অ্যান্সার কি লিখবেন, পাগল হয়ে যাবেন। এই কোশ্চেনটা দিয়েই বলে দিল নাম্বার হচ্ছে 6, 6 মার্কস পাবেন, না হলে 0 পাবেন। কি হবে অ্যান্সারটা, কি হবে লেখেন সবাই, তারপরে মিলান আমার সাথে অ্যান্সার। অ্যান্সার কিন্তু এক লাইন, সুন্দর মতো বলে ডেমনস্ট্রেশন করে দেখাই দিতে হবে। অ্যান্সার লিখতে গেলে এখান থেকে লিখতে হবে। এই কথাগুলো আনতে হবে। Recognizing an increased value of an asset is to revalue the asset which is separate issue from the depreciation. So here লিখতে হবে the revaluation surplus, the value of property, plant and equipment consists only the value of single building. So it is equivalent to the revaluation surplus. So the entire revaluation surplus is the outcome of the revaluation of the building. So the building cost of the building already depreciated over the useful life of the asset. Hence we can conclude here that the entire value of building has been shown in the financial position on a reporting date is the value outcome of the revaluation surplus. So there is no cost remain to allocate systematically as a depreciation. শেষ কথা, উত্তর ক্লিয়ার। এই কথাগুলো আমি লিখলাম না, আপনারা লিখেন।
Land and buildings are separable asset and accounted separately. Buildings are always depreciable asset, but land is not. Depreciation charge is recognized in profit and loss. এটা তো জানা। তাহলে আমরা এখানে অ্যাসেট এবং ডেপ্রিসিয়েশন দেখলাম। আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা কিন্তু আর এই সহজ জিনিসগুলো দেখব না। এই যে ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং ইউজফুল লাইফ, এক্সপেক্টেড ইউজেস, ফিজিক্যাল ওয়্যার এন্ড টিয়ার, টেকনিক্যাল কমার্শিয়াল অবসোলেন্স, লিগ্যাল ও সিমিলার লিমিটস, ডেপ্রিসিয়েশন মেথড কি হবে, সিস্টেমেটিক বেসিস, চেঞ্জ ইন মেথড অফ ডেপ্রিসিয়েশন মেথড চেঞ্জ করলে করতে হবে, এগুলো আপনারা দেখে নিয়েন, আমরা আর এগুলো দেখব না। অ্যাকাউন্টিং ফর রিভ্যালুয়েশন, আমাদের যেগুলা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো দেখবো আমরা। রিভ্যালুয়েশন এবং ইম্পেয়ারমেন্ট দেখবো নেক্সট ক্লাসে।